오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 26장 12절에서 25절까지의 말씀입니다. 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 26장 12절에서 25절까지의 말씀입니다. 한국어로는 제가 봉독해 드리고요. 우리 독일어로는 헤어슈테 성도님께서, 집사님께서 봉독해 주시겠습니다. 창세기 26장 12절부터 25절입니다. 이삭이 그 땅에서 농사하여 그 해에 100배나 얻었고 여호와께서 복을 주심으로 그 사람이 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되어 양과 소가 떼를 이루고 종이 심이 많으므로 블레셋 사람이 그를 시기하여 그 아버지 아브라함 때에 그 아버지의 종들이 판 모든 우물을 막고 흙으로 메웠더라. 아비멜렉이 이삭에게 이르되 내가 우리보다 크게 강성한즉 우리를 떠나라. 이삭이 그곳을 떠나 그랄 골짜기에 장막을 치고 거기 거류하며 그 아버지 아브라함 때에 팠던 우물들을 다시 팠으니 이는 아브라함이 죽은 후에 블레셋 사람이 그 우물들을 메웠음이라. 이삭이 그 우물들의 이름을 그의 아버지가 부르던 이름으로 불렀더라. 이삭의 종들이 골짜기를 파서 샘 근원을 얻었더니 그랄 목자들이 이삭의 목자와 다투어 이르되 이 물은 우리의 것이라 하매 이삭이 그 다툼으로 말미암아 그 우물 이름을 에색이라 하였으며 또 다른 우물을 팠더니 그들이 또 다툼으로 그 이름을 신나라 하였으며 이삭이 거기서 옮겨 다른 우물을 팠더니 그들이 다투지 아니하였으므로 그 이름을 르호봇이라 하여 이르되 이제는 여호와께서 우리를 위하여 넓게 하셨으니 이 땅에서 우리가 번성하리로다 하였더라. 이삭이 거기서부터 브엘세바로 올라갔더니 그 밤에 여호와께서 그에게 나타나 이르시되 나는 내 아버지 아브라함의 하나님이니 두려워하지 말라. 내 종 아브라함을 위하여 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주어 내 자손이 번성하게 하리라 하신지라. 이삭이 그곳에 제단을 쌓고 여호와 이름을 부르며 거기 장막을 쳤더니 이삭의 종들이 거기서도 우물을 팠더라. Amen. In der heutigen Bibellesung hören wir aus dem ersten Buch Moses, aus dem 26. Kapitel, die Verse 12 bis 25. Und Isaac säte in dem Lande und erntete in jenem Jahre 100-fältig, denn der Herr segnete ihn. Und er wurde ein reicher Mann und nahm immer mehr zu, bis er sehr reich wurde, so dass er viel Gut hatte an kleinen und großem Vieh und ein großes Gesinde. Darum beneideten ihn die Philister. Nun hatten sie aber alle Brunnen verstopft, die seines Vaters Knechte gegraben hatten zur Zeit Abrahams, seines Vaters, und hatten sie mit Erde gefüllt. Und Abimelech sprach zu ihm: Zieh von uns, denn du bist uns zu mächtig geworden. Da zog Isaac von dannen und schlug seine Zelte auf im Grunde von Gerar und wohnte da und ließ die Wasserbrunnen wieder aufgraben, die sie zur Zeit Abrahams, seines Vaters, gegraben hatten und die Philister verstopft hatten nach Abrahams Tod und nannten sie mit denselben Namen, mit denen sein Vater sie genannt hatte. Auch gruben Isaaks Knechte im Grunde und fanden dort eine Quelle lebendigen Wassers. Aber die Hirten von Gerar zankten mit den Hirten Isaaks und sprachen: Das Wasser ist unser. Da nannte er den Brunnen Zank, weil sie mit ihm da gezankt hatten. Da gruben sie einen anderen Brunnen. Darüber stritten sie auch, darum nannte er ihn Streit. Da zog er weiter und grub noch einen anderen Brunnen. Darüber zankten sie sich nicht, darum nannte er ihn weiter Raum und sprach: Nun hat uns der Herr Raum gemacht und wir können wachsen im Lande. Danach zog er von dannen nach Beersheba und der Herr erschien ihm in derselben Nacht und sprach: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen und deine Nachkommen mehren um meines Knechtes Abraham willen.
Dann baute er dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und schlug dort sein Zelt auf und seine Knechten gruben dort einen Brunnen. Amen. 네, 살아계신 하나님 말씀입니다. 다 자리에 앉으시겠습니다. 제가 기도하고 우리 하나님 말씀 전하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 우리를 이 자리에 불러 모아주시고 주님의 자녀된 우리가 하나님을 아버지라고 부르고 또 예배드리게 하시니 감사합니다. 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 우리 땅에서도 이루어지게 하여 주시옵소서. 그러기 위해서 우리에게 하나님의 말씀이 심어지게 하시고 그 심어진 말씀이 열매 맺는 삶을 우리의 삶으로 살아내게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 할렐루야. 할렐루야. 네, 반갑습니다. 오늘도 주님 전에 나오신 여러분들을 주의 이름으로 환영합니다. 오늘도 말씀을 통해서 하나님의 음성을 들으시고 깨닫고 결단하시는 귀한 시간이 되시길 축원합니다. 그리고 여러 가지 사정으로 인해서 또 한국 방문하시고 또 근무 때문에 여러 가지 사정으로 영상으로 말씀을 들으시는 분들에게도 동일한 은혜가 있으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 지난 한 주 동안 평안하셨습니까? 얼굴들이 근심 걱정이 가득하신 것 같아요. 우리 환하게 한번 웃어보실까요? 자, 우리 지난 한 주 동안 사실 평안하셨습니까? 라는 물음을 던지는 것 자체가 어쩌면 평안하지 못했을 수도 있겠다라는 그런 저만의 전제가 있는 것입니다. 오늘이 날짜로 4월 며칠이죠? 4월 28일이에요. 네, 4월 마지막 주일이고 이제 며칠만 있으면 5월입니다. 그런데 지난 한 주간을 생각해 보면 다시 겨울이 왔던 것 같아요. 그죠? 오늘은 그래도 풀렸는데 지난 한 주간 다시 겨울이었던 것 같습니다. 그 덕분에 감기 걸리셨던 분들 많지 않으십니까? 네, 사실 저와 제 아내 그리고 저희 아이들까지도 한 주 동안 감기로 인해서 골골대고 좀 끙끙대던 그런 한 주였습니다. 아침 추운 날씨에 아마 제일 추웠던 날씨가 아마 영하까지 갔던 것 같아요. 차 유리가 얼었었던 적이 있었거든요. 그때 아이들을 학교와 유치원에다 데려주는데 테리 친구 엄마가 그러더라고요. 요즘 독일은 겨울하고 여름 두 개밖에 없는 것 같아요. 계절이 춥거나 덥거나 그런 것 같다고. 그런데 어쩌면 우리의 삶도 늘 그런 것 같지 않으십니까? 늘 겨울과 여름이라고 할 수 있는 냉탕과 온탕 사이를 왔다 갔다 하는 것이 우리들의 인생인 것 같습니다. 인생이 좀 잘 풀리는 것 같아서 즐거워하고 있다 보면 또 어느새 문제와 어려움들이 닥쳐오고요. 그러다가 그 문제가 겨우 해결이 되고 나서 이제 좀 좋은 시절이 다가왔나 보다 싶으면 또 문제가 생겨나고 그러기를 반복하는 것이 어쩌면 우리들의 인생인 것 같습니다. 따라서 그런 우리들에게 중요한 것은 인생의 그런 문제들 속에서 일희일비하면서 그러면서 사는 것이 아니라 그 문제가 도대체 그 문제들을 통해서 우리의 인생길이 어디로 향하고 있는지 우리가 과연 어느 길로 가고 있는지를 바로 아는 것이 정말로 중요하다는 생각이 듭니다. 그리고 그런 인생의 파고를 넘나들면서 결국 우리들이 도달해야 할 곳이 어디냐? 그곳이 바로 우리의 아버지의 품임을 우리 모두가 붙잡고 깨달아야 할 줄로 믿습니다. 그런 의미에서 오늘 우리가 함께 읽은 말씀은 우리들이 우리의 인생을 살아가는 데 있어서 정말로 중요한 교훈을 주는 말씀이라고 저는 생각합니다. 오늘 우리가 함께 읽은 말씀이 창세기 26장의 말씀이잖아요. 그런데 창세기 26장은 어쩌면 거의 유일하게 이삭이 주인공이 되어서 그려지는 거의 유일한 장이라고 할 수 있습니다. 따라서 이삭이라고 하는 한 인물의 인생에 있어서 어쩌면 가장 중요한 변곡점이 되는 그런 장이라고 할 수 있는 것입니다. 사실 우리가 성경을 읽으면서 특별히 창세기를 읽으면서 믿음의 조상 아브라함을 비롯해서 그의 자녀들이 이삭과 야곱과 요셉이 어떻게 하나님의 선택된 자녀들로서
족장들로서 어떻게 이스라엘이라는 나라를 이루어가게 되는지를 사실 보게 됩니다. 그런데 우리가 성경을 읽다 보면 지금 제가 말씀드린 것 같은 그런 이름값에 비해서 생각보다 크게 비중 있게 다뤄지지 않는 인물이 바로 이삭입니다. 여러분들도 그렇게 생각하지 않으십니까? 사랑하는 성도 여러분, 제가 한번 질문을 던져보겠습니다. 여러분들이 기억하고 있는 이삭의 이야기 무엇이 있습니까? 네? 네, 번제물 좋습니다. 저 그 얘기 나올 줄 알았어요. 적어놨어요. 어쩌면 우리가 가장 잘 알고 있는 이삭의 이야기는 먼저는 아브라함이 100세에 얻은 아들이다. 이게 나올 거고요. 그 다음이 아브라함의 아들로서 번제물로 바쳐질 뻔했다. 네, 그것이 중요하게 나옵니다. 그리고 또 아브라함의 아들만큼이나 또 유명하게 나오는 것이 야곱의 아버지로서 장자의 축복을 누구에게 주느냐 그 기도하는 그 장면으로 더 유명합니다. 따라서 우리가 기억하고 있는 이삭의 모습은 그 개인의 이야기라기보단 누군가의 아들, 누군가의 아버지로서 왠지 끼어있는 듯한 그런 이야기로 비춰지는 것 같습니다. 왜냐하면 요셉이나 야곱이나 아브라함에 비해서 그의 삶의 어떤 문제들이나 이야기들이 많이 그려져 있지 않기 때문입니다. 그런 의미에서 오늘 우리가 함께 읽은 이 창세기 26장은 믿음의 사람이라고 부를 수 있는 이삭, 그 이삭이 어떤 사람이었는지를 알려주는 굉장히 중요한 장이라고 할 수 있습니다. 특별히 저는 오늘 이 이삭의 모습을 보면서 우리가 우리의 인생을 살아가는 데 있어서 정말로 큰 교훈과 깨달음을 얻으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그런데요, 사실 저는 오늘의 말씀을 준비하면서 창세기 26장을 읽는데 솔직히 좀 당혹스러웠습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 어쩌면 유일하게 이삭이 주인공이 되어서 그려지는 인생 이야기인데 이거 어디서 많이 읽어본 것 같은데 이 장면 어디서 많이 본 것 같은데 하는 기시감이 들었기 때문입니다. 오늘 우리가 봉독한 말씀 앞에 나오는 26장의 1절과 2절의 말씀을 우리가 한번 같이 읽어봤으면 좋겠습니다. 오늘 우리가 12절부터 읽었지만 오늘 창세기 26장의 1절과 2절의 말씀을 먼저 한번 읽도록 하겠습니다. 창세기 26장 1절과 2절입니다. 시작. 아브라함 때에 첫 흉년이 들었더니 그 땅에 또 흉년이 들매 이삭이 그랄로 가서 블레셋 왕 아비멜렉에게 이르렀더니 여호와께서 이삭에게 나타나 이르시되 애굽으로 내려가지 말고 내가 내게 지시하는 땅에 거주하라. 아멘. 첫 시작부터 아버지 아브라함을 이야기하면서 시작하는 게 조금 불안했는데요. 이야기의 시작이 되는 배경 이야기가 아브라함 때와 똑같다라는 것입니다. 가나안 땅에 무엇이 들었다고요? 흉년이 들었다는 것입니다. 아브라함처럼 이삭 때도 가나안 땅에 흉년이 들었어요. 그래서 실제로 아브라함도 흉년을 피해서 어디로 내려갔습니까? 기근을 피해서 애굽으로 내려간 것 여러분 기억하실 겁니다. 아마 이삭도 애굽으로 내려가려고, 왜냐하면 애굽은 늘 나일강이 범람하면서 풍요로운 옥토를 제공해주고 물이 많기 때문에 비옥한 풍요의 상징이었지 않습니까? 그래서 이삭도 아마 애굽으로 내려가려고 마음을 먹었던 것 같습니다. 이때 여호와 하나님께서 이삭에게 나타나서 애굽으로 내려가지 말라고, 그리고 내가 지시하는 땅에 거하라고 말씀을 하십니다. 흉년이 들어서 애굽으로 가려던 상황은 비슷한데 어쩌면 차이가 있다면 하나님께서 이삭은 애굽으로 내려가는 것을 막으셨고요, 하나님께서 지시하는 땅에 거주하라고 말씀하셨다는 것입니다. 그리고 그 땅에 거주하면 뒷부분 읽어보시면 아시겠지만 하나님께서 그 땅에 머문다면 함께 하시겠고 또 복을 주시고 아브라함과 함께 했던 맹세를 이루어 주시겠다고 말씀하십니다. 그래서 이삭은 애굽으로 내려가는 것을 포기하고 6절에 보면 어디에 거주하였다고 나옵니까? 이삭이 그랄에 거주하였더니 라고 나옵니다. 네, 맞습니다. 그런데요, 사랑하는 성도 여러분, 그랄이라는 지명을 듣자마자, 혹시 성경을 많이 읽으신 분들은 그랄이라는 지명을 듣자마자 또다시 불길한 생각이 여러분들 머릿속에 들지 않으십니까? 그런 분이 한 분이라도 계셨으면 정말 좋겠습니다. 성경 많이 읽으신 분들은 좀 아실 텐데 창세기 20장에 보면요,
소돔과 고모라 땅이 멸망을 당한 직후의 이야기가 나오는데, 이때 아브라함이 어디로 오느냐? 아비멜렉이 있는 그랄 땅으로 와서 거류하는 장면이 나옵니다. 그리고 그곳에서 아브라함은 그의 일생에 있어서 큰 실수를 동일하게 반복하게 됩니다. 그 실수가 무엇인지 혹시 여러분 기억나십니까? 네, 자신의 아내를 누이라고 속이는 장면. 네, 그 잘못을 애굽에서 한번 저질렀었는데 동일한 잘못을 그랄에서 두 번째 잘못을 저지르게 됩니다. 그런데 역시 그의 아들 이삭이 바로 그 그랄에 거주하게 되었는데, 그것이 오늘 26장에 나오고 있는데요. 그리고 앞서 제가 뭔가 불길한 느낌이 든다라고 말씀을 드린 것처럼 이삭도 그랄에 거주하면서 여지없이 그의 아버지 아브라함이 했던 그 잘못과 동일한 잘못을 하고 있습니다. 우리 함께 창세기 26장 7절의 말씀도 한번 읽어보도록 하겠습니다. 7절의 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 그곳 사람들이 그의 아내에 대하여 물으매 그가 말하기를 그는 내 누이라 하였으니 리브가는 보기에 아리따움으로 그곳 백성이 리브가로 말미암아 자기를 죽일까요? 그는 내 아내라 하기를 두려워함이었더라. 아멘. 어떻습니까? 그의 아버지가 잘못을 저질렀던 동일한 곳에서 그의 아버지와 똑같은 잘못을 저지르고 있는 것입니다. 제가 이 대목이 나올 때마다 늘 빼놓지 않고 하는 얘기가 있는데, 아브라함도 그렇고 이삭도 그렇고 그 아내가 제 아내만큼이나 이뻤나 봅니다. 그죠? 항상 제가 이 얘기를 꼭 해요. 이 얘기할 때마다 얼마나 이뻤으면 제 아내만큼이나 이뻤을까? 그래서 거짓말을 했나 봅니다. 어쨌든 이렇게 동일하게 잘못을 했음에도 불구하고 너무나도 감사한 것은 아브라함의 잘못에도 불구하고 아브라함을 하나님께서 지키셨던 것처럼 이번에도 역시나 하나님께서 이삭의 잘못에도 불구하고 그랄저 블레셋 왕이었던 아비멜렉을 통해서 이삭을 지키게끔 하였습니다. 아비멜렉이 그의 백성들에게 이삭의 아내를 건들지 말라고, 이삭을 건들지 말라고 명령을 하게 하셨다는 것입니다. 아마도 이삭은요, 이 사건을 계기로 그의 아버지 아브라함이 그랬던 것처럼 자신이 정말로 어디를 가든지 자신을 지키고 계신다는 그 하나님을 실제적으로 믿는 믿음이 생겨났을 것입니다. 할렐루야. 그런데 저는 바로 이 장면을 보면서 아브라함이 두 번이나 했던 잘못을, 그것도 같은 장소에서 그의 아들 이삭이 동일하게 범하는 것을 보면서 이것이 어쩌면 바로 우리들의 모습이겠구나라는 생각이 들었습니다. 이 모습이 단순히 아이고 아버지나 아들이나 똑같이 못났네 라고 생각되는 게 아니라, 부전자전이구나, 씨는 못 속이는구나 생각하는 것이 아니라, 우리들 인간이 그렇지, 우리들 모두 다 동일해서 누구나 같은 조건에 빠지면 누구나 넘어질 수 있는 연약한 게 바로 우리들 인간이구나, 우리들이 그렇게 죄에 나약한 죄인들이구나 라는 생각이 다시 깨달아졌다는 것입니다. 특별히 하나님을 믿는다고 하면서도 눈에 보이지 않는 하나님을 믿고 따르기보다는 당장 내 눈앞에 있는 사람을 두려워해서, 환경을 두려워해서 얄팍한 속임수와 꾀로 넘어가려고 하는 그 모습, 정말로 우리들의 모습과 동일하지 않습니까? 바로 우리들의 모습입니다. 그러나 하나님께서는 아브라함을 지키셨던 것처럼 이삭도 지켜주셨습니다. 그리고 아브라함이 그랬던 것처럼 이 사건을 계기로 이삭도 하나님이 실제로 계신 것, 자신과 함께하고 계신 것, 그리고 자신을 지키고 계시다는 것을 깨달았던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들도 늘 눈앞에 보이는 문제, 그리고 어려움들, 그리고 사람들로 인해서 넘어지고 또 쓰러지지만 그 과정에서 여러분들을 지키고 계시고 다시 일으키시는 하나님을 경험하시기를 축원합니다. 이를 통해서 하나님을 믿는 믿음을 더욱더 세워나가시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이후에 다행히도 하나님께서 함께 하심을 경험한 이삭은 하나님의 말씀대로 애굽으로 내려가지 않고 그랄 땅에 머물렀고요, 하나님께서 그런 그에게 정말로 약속대로 큰 복을 주셨습니다. 그동안
주업이 무엇이었겠습니까? 이삭, 아브라함처럼 양을 치는 목축업이 주업이었음에도 불구하고 이삭이 그랄 땅에서 씨를 뿌렸습니다. 농사를 지었는데 특별히 흉년이 돼서 그랄 땅까지 내려왔는데 그럼에도 불구하고 그 해에 몇 배나 수확을 얻었다고 나오고 있습니까? 100배나 수확을 얻었다는 것입니다. 그리고 하나님께서 계속해서 복을 부어주셔서 이삭이 창대해지고 왕성하여 마침내 무엇이 되었다? 거부가 되었다. 큰 부자가 되었다고 합니다. 할렐루야, 할렐루야. 이삭이 거부가 되었다는 말씀을 읽고 나니까 부러운 분들 계시지 않습니까? 부러우신 분들 모두 다 아멘 하실 때 거부가 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 거부가 되시기를, 부자가 되시길 축복합니다. 아멘. 이렇게 하고 설교를 마치면 참 좋겠죠? 사실 오늘의 말씀은 아쉽게도 이렇게 끝나지가 않습니다. 그가 부하게 되니까 당장 그 땅의 사람들, 블레셋 사람들이 그를 시기하였던 것입니다. 우리 함께 오늘의 본문 14절부터 16절까지를 같이 읽겠습니다. 오늘의 본문 14절에서 16절 같이 읽겠습니다. 시작. 양과 소가 떼를 이루고 종이 심이 많음으로 블레셋 사람들이 그를 시기하여 그 아버지 아브라함 때에 그 아버지의 종들이 판 모든 우물을 막고 흙으로 메웠더라. 아비멜렉이 이삭에게 이르되 내가 우리보다 크고 강성한즉 우리를 떠나라. 아멘. 하나님의 복으로 거부가 큰 부자가 되기는 했는데 그것으로 인생이 해피엔딩으로 끝난 것이 아니었습니다. 결코 그렇게 끝나지 않았습니다. 그 부가, 그 재물이 시비거리가 되어서, 시기거리가 되어서 아버지 때 파놓은 우물도 다 막히고 아비멜렉으로부터는 떠나달라고, 이제는 우리 땅에서 떠나라라는 말까지 듣게 된 것입니다. 이에 이삭은 하는 수 없이 그곳을 떠나서 17절에 보면 그랄 골짜기에 장막을 치고 거기에 머물렀다고 나옵니다. 이것을 보면 부자가 되었다고 해서 모든 문제가 없이 행복하기만 한 것은 아닌 것 같습니다. 오히려 그 부 때문에 사람들과 멀어지게 될 수도 있고요, 갈라지게 될 수도 있고 싸우게 될 수도 있는 것이 바로 우리들의 인생입니다. 실제로 그런 분들 많이 보시지 않았습니까? 아브라함과, 또 성경 속에서도 아브라함과 롯은 또 어땠습니까? 처음에는 본토 친척 아비집을 떠나서 함께 왔던 아브라함과 롯이 언제 그들이 분쟁이 생기고 각자 흩어지게 되었습니까? 재물이 심히 많아져서 함께 할 수 없게 되니까 떨어지게 되지 않았습니까? 여러분, 필요 이상으로 너무 많은 재물을 구하지 않으시기를 바랍니다. 너무 많은 재물이 오히려 우리를 걸려 넘어지게 할 수도 있음을 기억하시기 바랍니다. 어쨌든 이렇게 떠나온 이삭은 그랄 골짜기에 장막을 치고 살면서 아버지 때 팠던 우물, 곧 블레셋 사람들이 메워둔 우물을 다시 파기 시작합니다. 그리고 그 이름을 아버지가 부르던 이름 그대로 불렀다고 합니다. 아버지가 부르던 이름으로 그 우물 이름을 불렀다는 것, 이것은 아버지가 파고 소유했었던 그 우물을 아들인 자신이 사용하는 것이, 다시 파는 것이 정당하다는 것을, 그것을 메꾼 사람들에게 드러내고 있는, 알리고 있는 것입니다. 그리고 이 19절에 보면 이삭의 종들이 골짜기를 파서 샘 근원까지도 얻었다고 합니다. 아비멜렉으로부터 추방당해서 그랄 골짜기까지 밀려났지만 다행히 또 물을 얻게 되었고요, 다시 잘 살게 된 것입니다. 너무나 감사한 일입니다. 그런데 그렇게 되자 이번에는 그랄의 목자들이 이삭의 목자들과 다투기를 시작합니다. 그 다툼이 얼마나 심했던지 20절에 보면 이삭이 그 다툼으로 말미암아 그 우물 이름을 무엇이라고 지었습니까? 에색. 에색이 무슨 뜻이냐? 다툼이라고. 얼마나 다툼이 심했으면 그 우물의 이름을 다툼이라고까지 지었겠습니까? 그리고 결국은 그 우물을 포기하고 다른 우물을 파게 됩니다. 우리 21절도 한번 읽겠습니다. 21절 같이 읽겠습니다. 시작. 또 다른 우물을 팠더니 그들이 또 다툼으로 그 이름을 신나라 하였으며, 다른 우물을 기껏 팠더니 또 다투게 되었다고 합니다. 그런데 이번에는 그 다툼이 아마도 더 많이 심했던 것 같습니다. 그래서 이름이 더 과격해졌습니다. 무엇입니까? 신나?
대적함, 그냥 다툰 거 정도가 아니라 적대감을 가지고 대적해 들어왔다는 것입니다. 이에 하는 수 없이 이삭은 또다시 우물을 새로 파게 됩니다. 우리 22절의 말씀도 읽겠습니다. 22절 시작. 이삭이 거기서 옮겨 다른 우물을 팠더니 그들이 다투지 아니하였으므로 그 이름을 르호봇이라 하며 이르되 이제는 여호와께서 우리를 위하여 넓게 하셨으니 이 땅에서 우리가 번성하리로다 하였더라. 아멘. 이삭이 이번에도 또 옮겨서 다른 우물을 팠는데 그래도 이번에는 다행스럽게도 다투지 않게 되었다고 합니다. 그래서 그 이름을 르호봇이라고 지었는데 그 뜻은 장소가 넓다라는 뜻이랍니다. 그리고 22절의 말씀처럼 이제 여호와께서 우리를 위하여 넓게 하셨으니 이 땅에서 우리가 번성하리로다, 이렇게 이삭이 이야기를 합니다. 그런데 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 지금까지 이 이삭이 우물을 파고 빼앗기는 이야기 많이 들어보셨죠? 그리고 성경도 아마 많이 읽으면서 보셨을 것입니다. 그리고 이 본문을 가지고도 설교를 적어도 몇 번씩 이상은 들어보셨을 것입니다. 우리가 이 본문을 가지고 설교를 들으면서 이삭의 성품에 대해서 우리가 배워야 한다라는 아마 그런 식의 설교 많이 들어보셨을 것입니다. 안 들어보셨나요? 그런 설교가 많습니다. 한번 유튜브 찾아보세요. 굉장히 많습니다. 이삭이 우물을 두고 끝까지 다투지 않고 어쩌면 져주고 양보하고 다른 곳으로 옮겨서 3번씩이나 새로 우물을 파는 것을 보면서 이삭을 가리켜서 참 온유한 사람이다, 평화주의자다, 이렇게들 많이들 이야기하는 것 들으실 수 있을 겁니다. 실제로 이삭이 아마도 그런 사람일지도 모르겠습니다. 그리고 그가 그렇게 했더니 하나님께서 파는 우물마다 파는 족족 물이 나게 해주셨다, 아마 그렇게 해석할 수도 있을 것입니다. 그래서 이 본문을 가지고 결론으로 우리들의 삶에 적용을 하면서 우리도 악으로 악을 이기지 말고 선으로 악을 이기자. 우리도 싸움이 아니라, 다툼이 아니라 평화를 추구하는 사람들이 되자. 또 지는 게 이기는 거니까 지면서 이기는 사람이 되자. 양보하고 나누어 주면서 이기는 사람이 되자. 온유한 사람이 결국 땅을 차지하게 되니까 온유한 사람이 되자, 우리도 온유한 사람이 되자, 이런저런 교훈들 많이들 들어보셨을 것입니다. 물론 다 좋은 이야기들이고, 그리고 우리가 정말로 그렇게 되셨으면 좋겠습니다. 저는 여러분들이 정말 그렇게 되셨으면 좋겠습니다. 그런데 어쩌면 앞서 처음 우리가 이야기를 한 것처럼 이삭이 성경 속에서 유일하게 주인공으로 등장하는 이 중요한 장에서 그만큼 그의 인생에 있어서 중요한 사건이 되는 이 일들을 통해서 우리가 배울 교훈과 결론이 겨우 그의 성품을 담자라고 하는 것이 저는 조금은 이상했습니다. 저는 좀 불만족스러웠습니다. 물론 그런 교훈들도 대단한 것이겠지만 저는 결국 온유한 사람이 되어라, 평화의 사람이 되라 정도의 이야기가 이삭의 인생을 통해서 우리가 배워야 할 가장 중요한 이야기는 아닐 거라는 생각이 들어서 계속 말씀을 붙잡고 기도했습니다. 그리고 실제로 만약 이것이 이 이야기의 결론이라면, 이것이 이 이야기의 교훈으로 끝난다라고 하면 이삭은 르호봇이라 부르는 마지막에 우물을 판 넓은 곳에서 넓은 마음씨를 가진 좋은 사람으로 더욱 번성하는 것으로 이야기가 끝을 맺어야만 합니다. 그래야 온유한 사람이 땅을 차지하는 것으로 해피엔딩으로 끝나기 때문입니다. 그런데 그 바로 뒤에 보면 이삭이 또다시 르호봇에 머물지 않고요, 이동하는 장면이 나옵니다. 우리 마지막으로 23절의 말씀을 읽겠습니다. 23절입니다. 23절, 창세기 26장 23절 같이 읽겠습니다. 시작. 이삭이 거기서부터 브엘세바로 올라갔더니, 아멘. 이삭은 모든 문제들이 해결되고 이제 여호와 하나님께서 우리를 위해 넓게 하셨다고 하는 넓은 땅 르호봇에 결코 머물지를 않았습니다. 그는 그곳을 떠나서 어디로 갔습니까? 네, 브엘세바로 올라갔습니다. 그리고 그는 그곳에서 누구를 만나게 됩니까? 그 밤에 여호와께서 그에게 나타나서 그를 만나 주셨습니다. 그리고 그는
하나님으로부터 언약을 재확인받게 되는 것입니다. 그리고 이삭은 그곳에서 제단을 쌓게 되고 여호와의 이름을 불렀고 거기에 장막을 쳤습니다. 그리고 이삭의 종들도 거기에서 다시 우물을 팝니다. 이삭이 왜 더 이상 다툼도 없어진 넓은 땅 르호봇을 떠나서 브엘세바로 갔겠습니까? 그는 지금까지의 일련의 이런 과정들을 통해서 자신에게 있어서 정말로 중요한 것은 단순히 우물을 차지하고 땅을 차지하고 부자가 되는 것이 아니라 하나님을 찾아가는 것, 하나님을 만나는 것이야말로 정말로 중요한 것임을 깨닫게 된 것입니다. 이제는 아버지 아브라함의 하나님으로서가 아니라 이제는 아버지처럼 자신도 실수하고 그랄 사람들과 다툼하는 힘든 시간들을 보냈지만 끝까지 자신을 지키시고 파는 우물마다 물이 나게 하시면서 자신을 보호하시고 지키신 그 하나님을 경험하면서 그 하나님을 찾아 나서는 것이, 그 하나님과 함께하는 것이 진정한 복임을 깨닫게 된 것입니다. 이삭은 그래서 브엘세바에 가서 단을 쌓았고 여호와의 이름을 부르며 거기에 장막을 쳤던 것입니다. 그리고 거기에서 새롭게 우물을 또 파게 된 것입니다. 처음 말씀을 드린 것처럼 창세기 26장은 유일하게 이삭이 주인공이 되어서 펼쳐지는 이야기인데요. 이 창세기 26장을 통해서 하나님께서 우리들에게 정말로 들려주고 싶으신 이야기가 무엇이겠습니까? 이삭이 비로소 이제는 아브라함의 아들이 아니라 이삭 그 자체로서 하나님을 믿는 믿음을 가지고 여호와 하나님의 이름을 부른 참된 믿음의 사람 이삭이 되었음을 보여주고 있는 것입니다. 성경에 이삭이 주인공으로 드러나는 이야기 많지 않지만 그가 왜 아브라함의 믿음을 이어받은 믿음의 조상이 되었는지, 왜 언약의 자녀인지를 보여주는 결정적인 내용이 그래서 바로 오늘의 말씀에 들어있다는 것입니다. 그리고 우리들의 인생길에 있어서도 우리가 결국은 궁극적으로 추구해야 할 것이, 우리가 도달해야 하는 곳이 바로 우리가 하나님을 찾는 곳, 우리가 우리의 하나님, 나의 하나님을 만날 수 있는 곳, 그 하나님의 품속임을 우리에게도 도전해주고 있는 말씀인 것입니다. 이 자리에 계신, 오늘 이 자리에 앉아 계신 여러분들도 각자 인생에 있어서 어떤 단계에 다들 속해 계실 것입니다. 흉년이 들어서 힘들어서 어디론가 떠나야만 하는 분들도 계실 것이고, 재물이 많아져서 안정된 시간을 보내고 계신 분들도 계실 것이고, 또 누군가의 다툼으로 인해서 평화가 깨어진 괴로운 시기를 보내시는 분들도 있을 것입니다. 그래서 새롭게 힘들게 또다시 우물을 파고 계시는 분들 계실 수 있을 것입니다. 어렵게 힘들게 우물을 팠는데 또 다툼이 생겨서 역시 평화가 깨진 시기를 보내시는 분들 있을 것입니다. 그리고 또 어쩌면 더 이상 다툼도 없이 르호봇과 같은 곳에서 이제는 맘 편히 삶을 즐겨야지 하고 계시는 분들도 계실 것입니다. 여러분들이 인생의 그 어느 단계에 계시든지 저는 오늘의 이 본문을 통해서 여러분들에게 권면하고 싶습니다. 먼저는 믿음으로 아브라함의 자손들이 되신 여러분들이 여러분들의 삶 속에 하나님께서 늘 함께하고 계신다는 그 사실을 붙드시기를 축원합니다. 때로는 하나님이 안 계시는 것처럼 생각되고 힘들고 어려운 일들이 계속 생길 때에도 여전히 하나님께서는 여러분들과 함께하고 계심을 기억하시기를 바랍니다. 이것이 믿어지시고 경험되시는 여러분들이 다들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그리고 그것보다 더 중요한 것은 우리 인생의 그런 과정들을 통해서 우리가 결국 도달해야 할 곳, 우리가 가야 할 곳이 바로 하나님의 품임을 기억하시는 여러분 되시기 바랍니다. 르호봇에 머무르려고 하지 않으시는 여러분 되시길 바랍니다. 이삭은 자신의 삶의 어려움들을 만나서 그랄로 내려가서 자신과 함께 하시는 나의 하나님을 비로소 만나게 되었습니다. 그리고 결국은 르호봇에 머무르지 않고 브엘세바로 올라가서 그곳에 단을 쌓고 여호와의 이름을 불렀습니다. 여러분들도 삶의 마지막 도착점이 하나님 아버지의 품이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그리고 이삭이 브엘세바에서 단을 쌓고 하나님의 이름을 부른 것처럼 이제껏 지금까지 나와 함께 하신 나의 하나님을, 그 하나님의 이름을 부르시는 여러분들이 다들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리의 인생이 나의 하나님을 찾아가고 만나는 과정임을 기억하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀을 마무리하겠습니다.
최근에 저는 믿음에 대해서 참 많이 고민을 하게 됩니다. 그래서 지난 2차례에 걸쳐서 의도한 건 아닌데 시리즈 제목처럼 되었어요. 흔들리지만 잘하는 믿음, 그리고 지난주에는 의심하지만 잘하는 믿음. 그래서 오늘의 말씀을 가지고 또 이렇게 한번 지어보았습니다. 이름을 다투면서 잘하는 믿음, 다툼하며 잘하는 믿음. 처음에 이삭은 겉으로는 보이는 눈앞의 사람들을 두려워했고 하나님을 향한 믿음이 없었습니다. 그리고 하나님이 함께 하셔서 큰 복을 받아 부자가 된 이후에는 사람들로부터 계속해서 시기를 받고 추방당하고 다투고 대적하는 삶을 살았습니다. 그러나 그런 다툼의 시간들을 통해서 결국 하나님을 찾게 되는 참된 믿음의 사람으로 성장할 수 있었습니다. 더 이상 아브라함의 하나님이 아니라 이제는 내가 부르짖는 나의 하나님으로, 나의 하나님, 이삭의 하나님으로 하나님을 찾고 부르게 된 것입니다. 그는 이런 일련의 상황들을 통해서 어쩌면 표면적으로는 눈앞의 사람들과 눈앞의 대적들과 다투었을지도 모릅니다. 하지만 궁극적으로 그가 다투었던 사람은 누구였겠습니까? 자신 안에 있는 두려움, 자신 안에 있는 불신앙, 자신 안에 있는 죄악된 모습과 계속해서 다투었던 것입니다. 그리고 그 다툼의 끝에서 참 믿음을 갖게 되었고 하나님을 찾는 믿음으로 성장하게 된 것입니다. 특별히 이 자리에서 예배를 드리시는 사랑하는 성도 여러분, 지나오신 삶을 생각해 보면 삶이 참 마음대로 되지 않았고요. 또 한 고비 넘기면 또 한 고비가 찾아오고 끊임없이 다툼하는 그런 인생을 살아오셨을 것입니다. 그리고 지금도 여러 가지 다툼 속에 계시는 분들이 많으실 것입니다. 오늘의 말씀을 통해서 아브라함과 함께 하신 하나님, 그리고 이삭과 함께 하신 하나님이 바로 여러분들의 하나님이심을 기억하시기 바랍니다. 그 하나님을 붙잡고 힘들어도 지쳐도 또 하나의 우물을 파 내려가시는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 사실 제가 그냥 넘겨서 말을 해서 그렇지 우물을 파는 일이 그 옛날에 얼마나 힘들었겠습니까? 자료에 보면 지금 발견된 우물도 50m 이상 파 들어간 곳이라고 합니다. 그때 당시 기술로 삽으로 팠을까요? 뭘로 팠을까요? 기계도 없이. 그 우물을 파는 일 엄청 힘든 일이었을 겁니다. 그리고 우물을 판다고 해서 꼭 물이 나온다는 보장이 있습니까? 그렇지도 않습니다. 오늘의 본문의 이삭처럼 우물을 팔 때마다 물이 나오는 것은 어떤 책에 보니까 매주 로또에 당첨되는 확률과 똑같다라고 합니다. 세 주 연속 로또를 사신 분들 혹시 계십니까? 그리고 3주 연속 1등이 되신 분, 그것만큼이나 힘든 확률이라고 합니다. 따라서 우리는 실컷 우물을 팠는데 오늘 성경과는 달리 물이 안 나올 때가 더 많을 수도 있습니다. 그러나 끝까지 하나님을 신뢰하면서 우물을 파고 또 파다 보면 여러분들의 우물에서 드디어 물이 터져나게 될 것입니다. 단순히 우리의 육신의 목마름을 채울 그런 물이 아니라 하나님으로부터 나오는, 우리가 영원히 목마르지 않을 그 생명의 말씀, 생수가 반드시 터져 나올 것입니다. 그리고 우리들도 각자의 브엘세바에서, 약속의 우물이라는 뜻이거든요. 우리에게 약속하신 그 우물에서 하나님의 이름을 부르게 될 것입니다. 힘들고 고난한 삶 속에서 끝까지 주님을 믿는 믿음으로 이 인생길을 헤쳐나가시고 하나님 품에 안기시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 잠시 찬양하고 기도했으면 좋겠습니다. 오늘 제가 주보에 복사해 놓은 찬양인데요, 주께 가까이 날 이끄소서라는 찬양입니다. 결국 우리들의 인생은 하나님을 향해 나아가는 여정입니다. 인생의 좋은 일도 인생의 나쁜 일도 다 그것들을 통해서 하나님께서는 우리와 만나주고 계시고 우리를 당신께로 인도하고 계십니다. 그럴 때에 우리의 이 목마른 이름으로, 목마른 영혼으로 주님을 부를 때 우리에게 주님께서 만나주시고 생수를 주실 줄 믿습니다. 우리 그 믿음 가지고 같이 찬양하고 기도하겠습니다. 주께 가까이 날 이끄소서. 간절히 주님만을 원합니다.
목마른 나의 영혼, 목마른 나의 영혼 주를 부르니 나의 맘 만져 주소서. 주님만을 원합니다. 더 원합니다. 나의 맘 만져 주소. 우리 한 번 더 찬양합시다. 주께 가까이, 주께 가까이 날 이끄소서. 간절히 주님만을 원합니다. 채워주소서. 주의 사랑을 진정한 찬양 드릴 수 있도록. 목마른 나의 영혼, 목마른 나의 영혼 주를 부르니 나의 맘 만져 주소서. 주님만을 원합니다. 더 원합니다. 나의 맘 만져 주소. 목마른 나의 영혼, 목마른 나의 영혼 주를 부르니 나의 맘 만져 주소서. 주님만을 원합니다. 더 원합니다. 나의 맘 만져 주소서. 우리 잠시 시간에 눈을 감고 우리 한번 기도하기 원하는데요. 여러분들의 인생을 한번 돌이켜 보시기 바랍니다. 여러분들은 지금 인생의 어느 단계에 와 계십니까? 혹시 기근이 들어서, 흉년이 들어서 어디론가 떠나야 하는 그런 고민 속에 계신 분 계십니까? 아니면 이제 좀 살만해졌다 싶은데 고난이 찾아오기 시작한 분 계십니까? 다툼이 시작된 분 계십니까? 이제 그 한 곱이 넘었나 생각했더니 또 다른 다툼이, 또 다른 염려, 근심이 찾아와서 또다시 근심하고 계신 분 계십니까? 여러분들이 아니면 르호봇에 계신 분 계십니까? 이제는 문제도 해결됐고 이제는 모든 것이 다 알레스 오케이, 이제 나는 누리기만 하면 된다, 그 단계에 계신 분들 계십니까? 인생의 그런 모든 과정 속에서 여러분들 기억하셔야 될 것, 하나님이 여러분들의 인생을 붙잡고 계십니다. 함께하고 계십니다. 힘들 때에도 잘 될 때에도 언제나 함께 계십니다. 우리에게 정말로 필요한 건 무엇이냐면 우리가 문제 하나하나에, 상황 하나하나에 일희일비할 것이 아니라 정말 하나님을 찾지 않고 있고 하나님을 믿지 못하고 사람을 보며 두려워하고 있고 문제 앞에서 나약해지고 있는 나의 그 모습과 다투는 내 믿음이 필요합니다. 이제는 정말로 하나님이 나의 하나님으로 고백될 수 있도록 성경 속 인물들의 하나님이 아니라 저 담임 목사의 하나님이 아니라 누구 장로님의 하나님이 아니라 이제는 바로 나의 하나님으로 경험되는 그 시간들이 여러분들에게 찾아오기를 원합니다. 우리 한번 그 믿음을 가지고 기도합시다. 하나님, 나도 이제 주님을 부르짖습니다. 하나님, 이제 주님을 찾겠습니다. 이제 나에게 나타나셔서 응답하시고 나의 하나님이 되어주십시오라고 우리 다같이 한번 통성으로 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님, 감사합니다. 오늘 이삭의 인생이 아버지 하나님 그저 아브라함의 아들로서 야곱의 아버지로서 끝나는 것이 아니라 그의 인생이 정말로 이삭으로서 믿음의 사람 이삭이로서 불릴 수 있도록 거듭나는 과정을 한번 보았습니다. 하나님 아버지, 그의 삶 가운데 하나님이 함께 하셨고 그가 다툼이 있을 때마다, 대적이 생길 때마다, 어려울 때마다 그와 함께 하셨고 결국에는 그가 그 모든 일련의 일들을 통해서 하나님을 찾고 부르짖을 수 있는 믿음을 허락하셨습니다. 하나님, 우리도 이제는 다툼하지만, 분쟁하지만 이제는 내 자신과 싸워서 나의 불신과 나의 불신앙과 나의 믿음 없음과 싸워서 이제는 나의 하나님을 부를 수 있는 그 믿음의 단계로 넘어가게 하여 주옵소서. 이제는 다른 사람의 하나님이 아니라
이제는 성경 속 인물들의 하나님이 아니라 바로 나의 하나님으로 내가 주님의 이름을 부를 수 있도록 도와주시옵소서. 그리하여서 우리들이 문제를 바라보지 않고 어떤 환경을 바라보지 않고 그 모든 것을 뛰어넘고 나와 함께하고 계신 하나님, 나를 지키시는 하나님, 나를 인도하시는 나의 하나님을 내가 발견하게 하여 주옵소서. 우리의 인생이 그래서 온전한 믿음을 갖게끔 온전한 믿음으로 하나님 품에 안길 수 있는 삶이 될 수 있도록 우리를 지키시고 붙들어 주시옵소서. 아버지 감사합니다. 제가 기도하고 마무리하겠습니다. 좋으신 주님 감사합니다. 오늘 이삭의 이야기를 통해서 어쩌면 우리의 인생의 축소판과 같은 그의 삶을 통해서 우리가 과연 무엇을 해야 되는지를 도전받게 하시고 깨닫게 하시니 감사합니다. 하나님, 우리도 주님을 부르짖게 하여 주시옵소서. 문제와 상황 앞에서 일희일비하는 우리들 되지 않게 하시고 언제나 우리와 함께 하시며 우리와 동행하시며 우리를 지키시는 그 하나님을 이제는 나의 하나님으로 부르짖으며 주님께로 나아가는 우리들 되게 하여 주시옵소서. 주님께서 만나주시고 우리와 영원히 함께 하여 주시길 바라고 원하며 모든 말씀 예수님 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘.